दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पीएसटेट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो पीएसटेट 1 और 2 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज असीं लैके आए जी बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का टेस्ट जी। सो इन्हां मॉक टैसटां के राही आपां जिहड़ी है प्रैपरेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं और मॉक टैसट हर संडे तुहानूं मिलिया करूगा। कल SST का पेपर होने कारण जिहड़ा है संडे वाला मॉक टैसट अज आपां जिहड़ा है अपलोड करांगे और इस तो बाद जिहड़ा है पूरा वीक आपां 6 दिन जिहड़ा थ्योरी दे विच डिटेल दे विच वीडियो करांगे और हर संडे मॉक टैसट करिया करांगे और सिलेबस कंप्लीट होने तो बाद सारे टॉपिक वाइज MCQs भी करांगे। सो उसके लिए आपां नूं लंबा समा चाहिए, इस करके जिहड़ी प्रैपरेशन है अज तो ही स्टार्ट कर देंगे ताकि दिक्कत ना आए। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन 'च भी सवाल होएगा कि जेकर पी टैसट की हजे डेट नहीं आई, सिलेबस ना चेंज होवे तो जोर ला के कोई 10% सिलेबस चेंज हो सकता है जी। जे तुसीं अज 90% कवर करके बैठे हो तो 10% करने कोई बहुती देर नहीं लगती और होप है चांसिस ने पूरे कि जिस तरह हर साल दसंबर के टैसट होंदा है PSTET, इस साल भी दसंबर के जिहड़ा PSTET है वो होएगा जी। और हुण तो पहला जिहड़ियां अपलोड वीडियो ने नवे विद्यार्थी जिहड़े पहली बार चैनल ते विजिट कर रहे हैं जी वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है और इस दे नाल ही चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं मिलता रहे जी। स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी, कोहलबर्ग ने रवायती नैतिकता कन्वेंशनल लैवल ऑफ मोरालिटी का पद्धर या अवस्था किहड़ी दसी है जी। ऑप्शन है जी 4 तो 10, बी है जी 3 तो 6, सी है जी 10 तो 13, डी है जी 13 साल तो उपर जी। सो आपां नूं पता है कि लारेंस कोहलबर्ग ने जिहड़ा नैतिक विकास का सिद्धांत दिता है जी और उसदे विच जिहड़ा उन्होंने कन्वेंशनल लैवल दस्सिया जी मोरालिटी का, वो है ऑप्शन ए जिहड़ा है सॉरी सी सही आंसर है जी 10 तो 13 साल का जी। सो 3 लैवल दसे ने जी नैतिक विकास के लारेंस कोहलबर्ग ने जी। प्री कन्वेंशनल जी, प्री कन्वेंशनल 4 तो 10 साल का जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा जी कन्वेंशनल लैवल हैगा जी 10 तो 13 साल का जी, जिहड़ा आपां डिस्कस कर रहे हैं। और उस तो बाद है जी पोस्ट कन्वेंशनल लैवल ऑफ मोरालिटी जिहड़ा 10 साल तो उपर जी। नैतिकता का सब तो उच्चा जिहड़ा सतर है, हाईएस्ट लैवल है, वो है जी लैवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 2, मनोविकास मनो समाजिक विकास यानी कि साइको सोशल का सिद्धांत जिहड़ा किस द्वारा दिता गया जी। ऑप्शन है जी कोहलबर्ग, बी है जी वैगोस्टकी, सी है जी एरिक्सन, डी है जी पियाजे। सही आंसर आएगा जी ये दिता गया है जी ऑप्शन सी एरिक्सन के द्वारा, जिस दे विच आपां डिटेल च डिस्कस किया होया कि 8 अवस्थावां दसियां ने व्यक्ति के विकास दियां जो पूरी डिटेल च अपलोड ने जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 3, मैनू कोई भी बच्चा दे दो मैं उसनूं उही बना देंगा जो तुसीं चाहुंदे हो। ये कथन जिहड़ा है किसदा है जी। मी लीवर, बी है जी वॉटसन, सी है गैरेट, डी है जी एरिक्सन। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी वाटसन का कथन है जी यह कि मैनू कोई भी बच्चा दे दो मैं उसनूं उही बना देंगा जो तुसीं चाहुंदे हो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी अगे, वुडवर्थ ते मार्क्यूनस के अनुसार व्यक्ति बराबर हुंदा है। ऑप्शन ए जी अनुवंशिकता यानी कि हैरिडिटी प्लस वातावरण, दूसरा है जी अनुवंशिकता माइनस वातावरण जी, सो हैरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन है जी अनुवंशिकता डिवाइड वातावरण यानी कि अनुवंशिकता डिवाइड बाय इन्वायरमेंट, और डी ऑप्शन है जी अनुवंशिकता प्रोडक्ट वातावरण जी या मल्टीप्लाई वातावरण इन्वायरमेंट जी। सही जिहड़ा इसका आंसर कमेंट करो जी प्लीज़। आंसर आएगा ऑप्शन डी जी। सो व्यक्ति जो कुछ भी है वह 2 चीज़ों की बदौलत है, पहली तो उसकी हैरिडिटी अनुवंशिकता है और दूसरा है जी इन्वायरमेंट उसनूं बनाउंदा है जी। सो इत्थे ध्यान दे विच रखना है नेचर जिहड़ी है उन्होंने अनुवंशिकता कहते हैं, नर्चर कहते हैं जी वातावरण। नेचर कभी नहीं बदली जा सकती, वातावरण जिहड़ा है नर्चर है वो बदलिया जा सकता है और हर व्यक्ति जिहड़ा है वो प्रोडक्ट है हैरिडिटी और वातावरण का इन्वायरमेंट का जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है किसके अनुसार है जी। ऑप्शन है जी थॉर्नडाइक, बी है स्किनर, सी है जी फ्राइड, डी है जी स्टेनले हॉल।
प्लीज़ कमेंट करियो और जरूर दस्सिओ कमेंट करके कि 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 2 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸਟੇਨਲੇ ਹਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਇਡ, ਬੀ ਹੈ ਈਗੋ, ਸੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਈਗੋ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਡ, ਈਗੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ, ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਆਨਸਰ ਡੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 7 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸੀ ਹੈ ਲਖਨਊ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਥਾਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1921, ਬੀ ਹੈ 1922, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1917, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1920। ਸੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਇਨਸਾਈਟ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਹਲਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਡੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਡਾਰਵਿਨ, ਬੀ ਹੈ ਗਾਲਟਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਮਾਰਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਡਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਬਿਨੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ? ਚਿੱਤਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਬਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਜੀ, ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ, ਬੀ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਸੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਧੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਥਡ, ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਧੀ, ਟੈਸਟ ਮੈਥਡ, ਸੀ ਹੈ ਅੰਤਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਧੀ, ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਅੰਤਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਜੀ, ਥਰਸਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1943, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1944, ਸੀ ਹੈ 1938, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1937। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥਰਸਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਥਰਸਟਨ ਨੇ।
ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਰੂਲਸ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਕੁਇਕ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 3 ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਮੇਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। 3 ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਜੀ, ਵੁੱਡਵਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਤਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਫੋਰਸਾਈਟ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ, ਹੈਂਡਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਤਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਫੋਰਸਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16। ਬੁੱਧੀ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਕਥਨ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਟਰਮਨ ਦਾ। ਬੀ ਹੈ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦਾ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਨ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਟਰਮਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਦੈਨ ਡਰਾਈਵਸ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਏ ਨਾ ਸੌਰੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18। ਭਾਟੀਆ ਬੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ, ਫੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਬੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ, ਟੂ ਟੈਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਬੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫੀਰੈਂਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਕਾਰਨ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਏ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇਫੈਕਟਡ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੀ।
ਸੋ ਬਾय ਹੈਰੀडिटी ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੋ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਹੈਰੀडिटी ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ, ਬੈਟਰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਬੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲ, ਸੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਰੀडम ऑफ एक्सप्रैशन गिवन टू द चाइल्ड, डी है जी उपरोक्त सारे ऑल ऑफ द अबव जी। सही आंसर डी आएगा जी। सो वातावरण भी वधिया चाहिए, स्कूल भी वधिया, और सब तो वड्डी चीज़ बच्चे नूं जदों असीं अपने प्रगटा की आज़ादी दिंदे आ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰ, ਬੀ ਹੈ ਛਾਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਪੈਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਤਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਆਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਿਵਰਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 7 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 23, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਥਰਸਟਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ, ਸੀ ਹੈ ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਰਡਨਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਥਰਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਜੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, RTE ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ 2009 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009, ਬੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 11 ਜਨਵਰੀ 2009, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ RTE 2009 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ ਜੀ, ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬਰਥ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਫੇਜੀਆ, ਬੀ ਹੈ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਸੀ ਹੈ ਅਪਰੈਕਸੀਆ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਜੀ। ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਕਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਾਹ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਅਨਕਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜੰਬਲਿੰਗ, ਵਰਡ ਜੰਬਲਿੰਗ, ਬੀ ਹੈ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਸੀ ਹੈ ਅਫੇਜੀਆ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ। ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 16 ਨੂੰ 16 ਨੂੰ 61 ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 15 ਨੂੰ 51 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ। ਸੋ ਇਹ
किते कोई मिसटेक हो गई जी टाइपिंग करते हुए। सो इसनूं जिहड़ा है डिसलैक्सीਆ बोलिया जाता है जी। अफेजिया बोलन दे विच प्रॉब्लम, डिसग्राफिया लिखण दे विच समस्या जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 28, किहड़े बच्चे अध्यापकों ते प्रबंधकों की चुनौती हुंदे ने जी? सिरजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन, अपराधी बच्चे, सी है प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चाइल्ड, डी है जी पछड़े बच्चे, बैकवर्ड चिल्ड्रन। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी। प्रतिभाशाली ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਹੀ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ 70 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਛੜਿਆ ਬੱਚਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਸੀ ਹੈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 70 ਹੈ ਜਾਂ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਭਾਟੀਆ ਬੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 30 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। SST ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾफ़ी ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ CDP ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 29 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।